نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء الله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شيعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة تلاوة القرآن. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت يا رب العالمين. জি আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে আমরা সকলে ভালো আছি। আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। আমরা তাহলে আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল ভরসা করে নির্ভর করে আমরা ষষ্ঠ পারার আজকের তৃতীয় রিভিউ ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ। আপনাদের সবার সামনে কোরআন মাজিদ আছে, আশা করি কোরআন মাজিদ আপনাদের সবার সামনে আছে। শুরু করছি আল্লাহ তাআলার উপরে তাওয়াক্কুল করে। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا তারা বলল ইয়া মুসা বনি ইসরাইল। قالوا এর ফাইল হলো বনি ইসরাইল। قالوا يا موسى। قالوا তারা বলল ইয়া মুসা, হে মুসা। قالوا يا موسى তারা বলল হে মুসা, إنا لن ندخلها। قالوا তারা বলল ইয়া মুসা, হে মুসা, ইন্না নিশ্চয় আমরা লান নাদখুলাহা আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। তুমি যে আমাদেরকে বলেছিলে ওই ফিলিস্তিনের ওই ভূখণ্ডে গিয়ে আমালিকা নামক এক দুর্দর্শ জাতি কাফের জাতির সাথে যুদ্ধ করতে, এই প্রেক্ষিতে বনি ইসরাইল বলল ইয়া মুসা, হে মুসা, ইন্না লান নাদখুলাহা আবাদা আমরা কখনোই সেখানে প্রবেশ করতে যাব না। মা দামু ফিহা যতক্ষণ পর্যন্ত ওই আমালিকা দুর্দান্ত জাতি, দুর্দর্শ জাতি তারা সেখানে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেখানে যাব না, আমরা সেখানে প্রবেশ করব না। ফাযহাব অতএব, ফাযহাব আনতা তুমি যাও, ওয়া রাব্বুক এবং তোমার রব যাক। তুমি যাও আর তোমার রব যাক। তুমি যাও আর তোমার রব যাও। ফাকাতিলা তোমরা গিয়ে উভয় লড়াই করো, সংগ্রাম করো, যুদ্ধ করো। ইন্না হাহুনা কাঈদুন আমরা এখানে বসে আছি। ইন্না হাহুনা কাঈদুন আমরা এখানে বসে আছি। তুমি যাও, তোমার রব যাক, তোমরা গিয়ে লড়াই করো, আমরা এখানে বসে আছি। এবার মুসা আলাইহিস সালাম নিজের অক্ষমতা
প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলাকে বলেন, ক্বালা রব্বি ইন্নী লা আমলিকু ইল্লা নাফসি ওয়া আখি। ক্বালা মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, রব্বি, আমার রব, ইন্নী লা আমলিকু ইল্লা নাফসি ওয়া আখি, আমি তো কেবল আমার নিজের মালিক, ওয়াকি, এবং আমার ভাইয়ের মালিক। তার মানে আমি তো কেবল পরিচালনা করতে পারি আমাকে এবং আমার ভাইকে, আমি এছাড়া আর কাউকে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখি না। ফাফরুক বাইনানা, অতএব হেন আল্লাহ, আপনি আমাদের মাঝে ওয়াবাইনাল কাউমিল ফাসিকিন, এবং এই ফাসিক কওমের মাঝে ফাফরুক, আপনি কি করে দেন, আপনি আমাদের মাঝে আর তাদের মাঝে আপনি কি করে দেন, ফয়সালা করে দেন। ফাফরুক বাইনানা, পার্থক্য করে দেন, তারা একদিকে থাকুক, আমরা একদিকে থাকি, এই আমাদের মাঝে আর এই ফাসিক কওমের মাঝে আপনি ফয়সালা করে দিন। فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. قال আল্লাহ তাআলা বললেন, ফাইন্নাহা মুহাররামাতুন, নিশ্চয়ই ওই ভূখণ্ডটা তোমাদের জন্য, আলাইহিম, তাদের উপরে হারাম করে দেওয়া হলো, 40 সানা, 40 বছরের জন্য। 40 বছরের জন্য ওই ভূখণ্ডে তারা যেতে পারবে না, ওখানে তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। ফলে এই 40 বছর তারা কি করবে? ইয়াতিহুনা ফিল আরদ, ইয়াতিহুনা ফিল আরদ, তারা এখন উদ্বাস্তুর মতো ঘুরে বেড়াবে। ছিল আগে মিশরে, ওখান থেকে আসছে, আল্লাহ অর্ডার করছে যুদ্ধ করে ওই ফিলিস্তিন ফিলিস্তিন বিজয় করে ওখানে থাকো। তারা এখন আগের ভূমিও হারালো, আল্লাহ যেখানে যেতে বললেন সেটাও তারা হারালো, বরঞ্চ আল্লাহ তাআলা 40 বছর পর্যন্ত তাদের উপরে পানিশমেন্ট দিলেন যে ইয়াতিহুনা ফিল আরদ, তারা এখন ইয়াতিহুনা, তারা এখন ঘুরপাক খাবে, দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে। কত বছর? 40 সানা, 40 বছর। ফালা তা'সা আলাল কওমিল ফাসিকিন, হে নবী, আপনি এই ফাসিক কওমের জন্য আপনি দুঃখ প্রকাশ করবেন না, তাদের জন্য আপনার দুঃখ প্রকাশ করার কিছুই নাই। এই গেল ঘটনা। এবার আসছে আদম আলাইহিস সালামের 2 পুত্র হাবিল এবং কাবিলের যে কুরবানি সংক্রান্ত যেই ইতিহাস কাহিনী। বতলো, হে নবী, আপনি তেলাওয়াত করে শুনিয়ে দিন, আলাইহিম, তাদের উপর, নাবা আবনাই, নাবা, খবর, ইবনাই আদম, আদমের 2 সন্তানের ইতিহাস আপনি তাদের কাছে বর্ণনা করুন, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে। ও নবী, আপনি আপনি তেলাওয়াত করে শোনান, আলাইহিম, তাদের উপর, তাদের উপর মানে আমাদের উপর, না বা সংবাদ, ইবনাই, 2 সন্তান, আদমা, আদমের, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে, যথাযথভাবে আদমের 2 সন্তানের ইতিবৃত্ত তাদের কাছে আপনি তেলাওয়াত করে শোনান, হাবিল এবং কাবিলের। ইদ কাররাবা কুরবানা, ঈদ যখন কাররাবা, তারা 2জনে কোরবানি করলো, 2জনে তারা কোরবানি উপস্থাপন করলো। ইদ কাররাবা কুরবানা, 2জনে তারা কোরবানি উপস্থাপন করলো। ইদ কাররাবা কুরবানা, 2জনে তারা কোরবানি উপস্থাপন করলো। কোরবানা ফাতুকুব্বিলা, অতঃপর গ্রহণ করা হলো, মিন আহাদিহিমা, 2জনের কোরবানি কবুল করা হলো। ওয়ালাম ইউতাকাব্বাল মিনাল আখার, আর অপরজনের কোরবানি কবুল করা হলো না। যার কোরবানি কবুল করা হলো না, ক্বালা, সে বলল, লাআকতুলান্নাক, অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। কোরবানি কবুল হয় নাই তার, এখন দোষ হলো যার কোরবানি কেন কবুল হয়েছে এই জন্য তাকে হত্যা করবে। জুলুমের সূত্রপাত, দুনিয়াতে জুলুমের সূত্রপাত। 2জনে একসাথে পরীক্ষা দিল, তো একজনে পাশ করলো, আরেকজনে পাশ করে নাই।
তো এখন যে পাশ করে নাই সে তার তার জিদ হলো আমি কেন পাশ করলাম না, তুমি কেন পাশ করলা, এই জন্য তোমাকে আমি কি করব, লাআকতুলান্নাক, আমি তোমাকে হত্যা করব। ব্যাপারটা এরকম, আমি ফেল করলাম, তুমি পাশ করলা কেন, এই জন্য আমি তোমাকে হত্যা করে ছাড়বো। আমার কোরবানি কবুল হয়নি, তোমারটা কেন কবুল হলো, অতএব লাআকতুলান্নাক, নিশ্চয়ই অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা করব। قال إنما يتقبل الله من المتقين قال, এবার হাবিল বলল, হাবিল বলল, যার কোরবানি কবুল হলো সে বলল, ইন্নামা ইয়াতাকাব্বালুল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কোরবানি কবুল করেন, মিনাল মুত্তাকিন, যারা মুত্তাকি তাদের থেকে। তাহলে কোরবানি কবুল হওয়ার শর্ত হলো মুত্তাকি হওয়া। কোরবানি কবুল হওয়ার শর্ত কি, মুত্তাকি হওয়া। আর মুত্তাকি মানে কি, যে আল্লাহ তাআলার হুকুম সবগুলো মেনে চলে, সবগুলো যে মেনে চলে, পছন্দ হোক অথবা না হোক, পালন করলে লাভ আছে অথবা লাভ নাই, পালন করলে সমাজে ইজ্জত হবে অথবা ইজ্জত হবে না, এত কিছুর দ্বারার সময় নাই। আল্লাহর হুকুম মাথা পেতে যারা গ্রহণ করে তারাই হলো কি মুত্তাকি। لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك। এবার যার কোরবানি কবুল হলো, যার কোরবানি কবুল হলো, কার কোরবানি কবুল হলো, মনে আছে তো আপনাদের? কার কোরবানি কবুল হলো, কার কোরবানি কবুল হলো না, দেখি আপনারা লিখতে পারেন কিনা, আশা করি পারবেন। কার কোরবানি কবুল হলো আর কার কোরবানি কবুল হলো না? হ্যাঁ, হাবিলের কোরবানি কবুল হলো, মাশাআল্লাহ। হাবিলের কোরবানি কবুল হলো, কাবিলের কোরবানি কবুল হলো না। কাবিলেরটা কবুল হয়নি। কাবিল মানে কাতেল, এভাবে মনে রাখবেন, এভাবে মনে রাখার একটা সূরত। কাবিল মানে কাতেল, কাতেল মানে হত্যাকারী। আরবিতে কাতিলুন শব্দের অর্থ কি, হত্যাকারী। তাহলে এইভাবে আমরা মনে রাখি, কাবিল কাতেল, আর হাবিল মাকতুল। হাবিলটার মনে রাখার প্রয়োজন নেই, একটা মনে রাখলে অপরটা মনে থাকবে। তাহলে কাবিল কাতেল, কাবিল কাতেল, হ্যাঁ এভাবে মনে রাখতে পারবেন। কাতিলুন অর্থ কি, হত্যাকারী। কাতিলুন কাতিলান ইসমে ফাইল সিগা, হত্যাকারী। তাহলে জি, লাইম বাসাত্তা, এবার হাবিল বলল, লাইম বাসাত্তা, ও আমার ভাই কাবিল, তুমি যদি প্রসারিত করো ইলাইয়া, আমার দিকে, ইয়াদাকা, তোমার হাত, তুমি যদি তোমার হাত আমার দিকে প্রসারিত করো, লিতাকতুলানি, আমাকে হত্যা করবার জন্য, মা আনা বিবাসিতিন ইয়াদিয়া ইলাইকা লিআকতুলাক, মা আনা বিবাসিতিন, আমি প্রসারিত করব না, ইয়াদিয়া ইলাইকা, তোমার দিকে আমার হাত, লিআকতুলাকা, তোমাকে হত্যা করার জন্য। আমি কিন্তু আমার হাত তোমার দিকে বাড়াবো না তোমাকে হত্যা করার জন্য। তার মানে তুমি যদি আমাকে হত্যা করো করো, কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য আমার হাত তোমার দিকে বাড়াবো না। দেখেন, আমরা যারা হাবিলের গ্রুপে আছি, হাবিল মানে কি, মাকতুল, যাকে হত্যা করা হয়েছে। হাবিল মানে মজলুম, হাবিল মানে কি, মজলুম। দেখেন একজন মজলুমের কি চমৎকার দাওয়াতি কাজ, একজন মজলুম, এটা কিন্তু হিকমত। ওই যে উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমা, তুমি তোমার রবের দিকে হিকমতের সাথে ডাকো। এই যে দেখেন হিকমত, আমরা হাবিলের বাক্য থেকে আমরা হেকমতটা দেই, হেকমতটা নিই। হাবিল তার কাবিল ভাইকে কি বলল, ও আমার ভাই কাবিল, তুমি যদি আমার দিকে তোমার হাতটা বাড়াও, লিতাকতুলানি, আমাকে হত্যা করার জন্য। কি সুন্দর বলছে, মা আনা বিবাসিতিন ইয়াদিয়া ইলাইক, মা আনা বিবাসিতিন, আমি কিন্তু বাড়িয়ে দেব না, ইয়াদিয়া, আমার হাত, ইলাইকা, তোমার দিকে, লিআকতুলাক, তোমাকে হত্যা করার জন্য, তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিব না। এখানে কি কোনো ঝগড়া আছে, কোনো অ্যাকশন,
কোনো ক্রিটিসাইজ করে বা হিট করে কোনো কথা আছে এখানে? নাই। এই হলো দাওয়াতি কাজ। এই হলো দাওয়াতি কাজ। আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ দাওয়াতি কাজ করে, পারে না যে গায়ের জোরে দাওয়াতি কাজ করতে। গায়ের জোরে জুলুম করা যায়, গায়ের জোরে দাওয়াতি কাজ করা যায় না। বুঝতে পেরেছেন? গায়ের জোরে জুলুম করা যায়, গায়ের জোরে দাওয়াতি কাজ করা যায় না। তাহলে দেখেন, মা আনা বিবাসিতিন ইয়াদিয়া ইলাইকা লিআকতুলাক, আমি তোমাকে হত্যা করব এই জন্য তোমার দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিব, মোটেও এমন নয়। ইন্নী আখাফুল্লাহ, কেন কেন কেন? এই যে দেখেন, হাবিল কি সুন্দর ওয়াজ করছে, ইন্নী আখাফুল্লাহ, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আল্লাহ কেমন? রব্বাল আলামিন, তামাম জগতের রব আল্লাহ যিনি, ওই আল্লাহকে আমি ভয় করি। দেখেন, কোনো বাধা নাই, কোনো অ্যাকশন নাই, কোনো ধরনের এই ক্রিটিসাইজ নাই, কোনো ধরনের গালিগালাজ নাই। কি সুন্দরে, কি সুন্দরে উদউ ইলা সাবিলি রাব্বিকা বিল হিকমা, হিকমতের মাধ্যমে বাইকে দাওয়াত দিল যে তুমি যদি আমার দিকে হাত বাড়াও আমাকে হত্যা করার জন্য, আমি তদ্রূপ তোমার দিকে এরকম হাত বাড়াবো না তোমাকে হত্যা করতে, কেননা আমি রব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলাকে ভয় করি। ইন্নী উরিদু, এবার দেখেন কি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স, ইন্নী উরিদু, আমি চাই, আনতাবু আবি ইসমি, আনতাবু আবি ইসমি, তুমি আমার গুনাহগুলো বহন করবে, ওয়া ইসমিক, এবং তোমার গুনাহ বহন করবে। ঠিক আছে, তুমি যদি আমাকে হত্যা করো, আমার আশা তুমি ময়দানে মাহশারে আমার গুনাহ তোমার কাঁধে বহন করবে, আর তোমারটা তো তোমার কাঁধে আছেই। তাহলে দুনিয়াতে যারা মাজলুম হয়, আখেরাতে তারা এটা চমৎকার ভাবে পেয়ে যাবে। আখেরাতে এটা তারা কিভাবে চমৎকার ভাবে পেয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা কি চমৎকার ভাবে আমাদেরকে এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কি চমৎকার ভাবে এখানে শিক্ষা দিচ্ছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আমাদের মধ্য থেকে অনেককে দেখি, মানে নিজের সামান্য একটু লস হয়ে যাচ্ছে, এটার জন্য পারে না যে সে গলা ফাটাই ফেলবে। ওই যে যেটা আমি আগেও বলেছি, নিজের বেলায় 16 আনা, নিজের বেলায় 16 আনা, একটু জুলুম হতে দিবে না। বাহ, অ্যাকশন কাকে বলে! এবার হাবিল বলল, ইন্নী উরিদু আন তাবুয়া বিইসমি, আমি আশা করি তুমি আমার পাপের বোঝা বহন করবে, ওয়া ইসমিক, এবং তোমার পাপের বোঝাও তুমি কাঁধে নিয়ে হাঁটবে, বহন করবে। ফাতাকুনা মিন আসহাবিন নার, ফলে তুমি জাহান্নামী হয়ে যাবে, জাহান্নামের অধিবাসী হয়ে যাবে। কি চমৎকার ঠান্ডা মাথায় হিকমতের মাধ্যমে ওয়াজ করে দিচ্ছে। তাহলে তুমি কি হয়ে যাবে? জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। ওয়াযালিকা জাযাউজ জালিমিন, ও ভাই কাবিল শোনো, এটাই হলো জালেম যারা তাদের প্রতিদান। ওয়াযালিকা, আর এটাই হলো জাযা, জাযা জাযা জাযা, এই যে আমরা বলি না জাযাকাল্লাহ, এই শব্দ, এটা জাযা, এটা হলো প্রতিদান। আয-যালিমিন, যারা জালেম, এটা হলো জালেমদের প্রতিদান। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فطوعت له نفسه, তার নফস তাকে প্ররোচিত করলো, অতঃপর তওয়াত, প্ররোচিত করলো, লাহু তাকে, নফসুহু তার নফস, কার নফস? কাবিলের নফস কাবিলকে প্ররোচিত করলো, কাতলা আখিহি, তার ভাইকে হত্যা করতে, নিজের ভাইকে হত্যা করতে কাবিলের নফস কাবিলকে কি করলো? প্ররোচিত করলো। فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله, ফলে সে তার ভাইকে হত্যা করলো। ওই যে নফস তার উপরে কি হয়েছে? বিজয়ী হয়েছে। তার এই ওয়াজের উপরে নফস কি হয়ে গেছে? বিজয়ী হয়ে গেছে। ছোট ভাই হাবিলের এই নসিহত, এই চমৎকার এই দাওয়াতের উপরে নিজের নফসটা কি হয়েছে? বিজয়ী হয়েছে। ফলে ফাকাতালাহু, কাবিল তার ভাই হাবিলকে হত্যা করলো। ফাসবাহা মিনাল খাসিরিন, তাহলে সে হয়ে গেল ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত। কে কে ক্ষতিগ্রস্ত হলো দেখি বলেন তো? কাবিল তো তার ভাইকে হত্যা করলো, এবার আল্লাহ তাআলা বলছেন ফাসবাহা মিনাল খাসিরিন, অতএব সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। এখন সে কে? কি কাবিল না হাবিল?
কাবিল, হ্যাঁ, কাবিল। কাবিল কি হয়ে গেল? ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেল। আমরা তো বলবো হাবিল ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ হাবিলের বউ তখন তো নাই, মানে আমাদের এই সমাজের সাথে যদি আমরা মিলাই, তাহলে হাবিবের স্ত্রী বিধবা হলো, হাবিবের ছেলে মেয়ে, হাবিলের ছেলে মেয়ে এতিম হলো, হাবিবের বাবা মা সন্তান হারালো। আমরা এই সেন্সে চিন্তা করি, তাই না? সে শেষ হয়ে গেল। আসলে ব্যাপারটা এরকম না, বরং যে হত্যা করেছে সেই হলো ফাসবাহা মিনাল খাসিরিন, সেই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তাহলে যে জুলুম করে সে কি হয়? ফাসবাহা মিনাল খাসিরিন, জুলুমকারী খাসিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবার কাবিল তার মৃত ভাই হাবিলের লাশ নিয়ে বড় বেকায়দায় আছে। অতঃপর বাতা প্রেরণ করলেন আল্লাহ তাআলা, আল্লাহু গুরাবান, একটা কাককে, অতঃপর আল্লাহ তাআলা একটা কাককে প্রেরণ করলেন। হাবিল এর লাশ নিয়ে কাবিল বড় বেকায়দায়, কোন দিকে নিবে এটা, কোন দিকে নিবে এটা নিয়ে সে বড় বেকায়দায় আছে। অতঃপর বাতা প্রেরণ করলেন আল্লাহ তাআলা গুরাবান, একটা কাক, ইয়াবাহাসু, যে কাক এসে খুঁড়তে লাগলো, মাটি খোঁড়া, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, লিয়রিয়াহু, কাবিলকে দেখানোর জন্য, কাইফা, কিভাবে, ইউয়ারি, ঢেকে দিবে, সাওআতা, লাশটা, আখিহি, তার ভাইয়ের। কাবিল কিভাবে তার লাশ মাটিতে ঢেকে দিবে, এটা ওই কাক এসে দেখিয়ে দিল। কাক এসে কি করলো? দেখিয়ে দিল। কিভাবে দেখিয়ে দিল? বর্ণনায় আসছে যে দুটো কাক মারামারি করছে। একটা কাক আরেকটা কাকের অনেক সময় মারামারি করে মেরে ফেলে। তো মেরে ফেলার পরে এবার যে কাকটা মারলো, ওই যাকে মারা হলো সে তো মরেই গেল, এখন তার লাশটা কি করবে? অপর কাক যে হত্যা করেছে সে ওই ঠোঁট দিয়ে, মুখ দিয়ে বালু সরিয়ে একটু গর্ত করলো কবরের মতো, পরে এটাকে টেনে এনে এটাকে এই গর্তের মধ্যে রাখলো, তারপরে পা দিয়ে দুই দিক থেকে টেনে টেনে মাটি দিয়ে জাস্ট কবর কিভাবে দেওয়া হবে এটা দূর থেকে কাবিল এই কাক থেকে এই ঘটনাটা দেখলো। দেখার পরে এবার কাবিল বলল, ক্বালা ইয়া ওয়াইলাতা, হায় আফসোস আমার, আ'জাজতু, আমি তো অক্ষম হয়ে গেছি, আন আকুনা, হতে, মিসলা, অনুরূপ, হাযাল গুরাব, এই কাকের মতো তো যোগ্যতা আমার নাই, আমি তো বড় অক্ষম, এই কাকের মতো তো আমি হতে পারলাম না। ফাওয়ারিয়া, বলে আমি ডেকে দিব, সাওআতা আখি, আমার ভাইয়ের লাশ, আমার ভাইয়ের লাশটা ডাকার মতো যোগ্যতাও তো আমার নাই, আমি এই কাকের চেয়েও তো আরো বেশি অক্ষম। ফাআসবাহা মিনান নাদিমিন, এবার সে অনুতপ্ত হলো। ফাআসবাহা, এখন এসে ভাই যে হত্যা করলো এটা তার হৃদয়ে কামড় দিয়ে ধরলো, হায় হায় রে, আমি তাহলে কি আমার ভাইকে হত্যা করলাম? এভাবে পরিশেষে সে কি হলো? অনুতপ্ত হলো। জি, এই হলো এই হলো ঘটনাটা। আমরা গত কয়দিন আগে যে কোরবানি গেল, এই আলোচনা আমাদের ইমাম সাহেবেরা, খতিব সাহেবেরা, আমরা আলোচনাটা বেশ বারংবার শুনেছি। মিন আজিলি যালিক, এই জন্যই, কাতাবনা, আমি লিখে দিলাম, আলা বানি ইসরাইল, বনি ইসরাইলের উপর, আন্নাহু, যে নিশ্চয়ই, মান কাতালা, যে ব্যক্তি হত্যা করবে, নাফসান, কোন নফসকে, বেগাইরি নাফসিন, অন্য কোন নফসকে হত্যা করলো, বেগাইরি নাফসিন, অন্য কোন নফসের কারণ ছাড়া, তার মানে কেসাস ছাড়া, যে অন্য কোন মানুষকে হত্যা করলো। মানুষকে মানুষ হত্যা করতে পারে, আদালত হত্যা করতে পারে কেসাসের কারণে, তাই না? কিন্তু এরকম কেসাসের কারণ নয়, এমনিতেই, এমনিতেই কেউ কাউকে যদি হত্যা করে, আও ফাসাদিন ফিল আরদ, অথবা জমিনের মধ্যে কেউ যদি এরকম ফাসাদ সৃষ্টি করে, ফাকান্নামা, যেন সে, কাতালান নাসা জামিআ, পুরো মানব জাতিকে সে হত্যা করলো। তাহলে 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 একজন মানুষকে হত্যা করা মানে পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার নামান্তর। নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। চিন্তা করে দেখেছেন? পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার নামান্তর, একজন মানুষকে হত্যা করা
পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার নামান্তর। কান্নামা কাতালান নাসা জামিআ। কোরআনে এই আয়াতটুকু একাধিক জায়গায় আছে। একজন মানুষকে হত্যা করা, এটা 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 পুরো মানব জাতিকে হত্যা করার নামান্তর। ফাকান্নামা কাতালান নাসা জামিআ। অপরদিকে ওয়ামান আহইয়াহা, আর যে ব্যক্তি কোনো মানুষকে হত্যা করা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, ফাকান্নামা আহইয়ান নাসা জামিআ, সে যেন পুরো মানব জাতিকে বাঁচিয়ে দিল হত্যা হওয়া থেকে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি। ওয়ালাকাদ জাআতুহুম রুসুলুনা বিল বাইয়িনাত। ওয়ালাকাদ, নিশ্চয়, জাআতুহুম, তাদের কাছে এসেছে, রুসুলুনা, আমাদের রাসূলগণ, বিল বাইয়িনাত, সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নিয়ে। সুম্মা, অতঃপর, ইন্না কাসীরাম মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশই, বাদা যালিকা, এর পরেও, ফিল আরদি, জমিনের মধ্যে, লামুসরিফুনা, এর পরেও অধিকাংশ মানুষ জমিনের মধ্যে, পৃথিবীতে সীমা লঙ্ঘন করেই যাচ্ছে। ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহ, ইন্নামা, নিশ্চয়, জাযা, প্রতিদান, আল্লাযীনা, তাদের, ইউহারিবুনাল্লাহ, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধ করে, যারা আল্লাহ তাআলার সাথে, আল্লাহ তাআলার বিরুদ্ধে কি করে, যুদ্ধ করে। আপনারা জানবেন, দেখি লিখতে পারেন কিনা, যে কোন কাজটা করলে আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার নামান্তর, বা কোন জিনিসটা খেলে, কোন কাজটা করলে বা কোন জিনিসটা খেলে বা কি করলে এটা আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার। হাদিস, কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট আছে। মাশাআল্লাহ, রিবা, সুদ খেলে। হ্যাঁ, যদি তোমরা সুদের লেনদেন বর্জন না করো, ফাইন লাম তাফআলু ফাআযানু বিহারবিম মিনাল্লাহি ওয়া রাসূলি, আল্লাহ এবং রাসূলের সাথে যুদ্ধ যে তোমরা করছো, এই ঘোষণাটা নিয়ে বাড়িতে দাও। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এজন্য সাবধান, সুদ, সুদ, সুদ খুবই ডেঞ্জারাস, খুবই ডেঞ্জারাস। যারা সুদের সাথে যুক্ত আছেন, তারা আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করছেন, রাসূলের সাথেও কি করছেন, যুদ্ধ করছেন। এই জন্য সুদের লেনদেন থেকে, সুদ সুদ ভিত্তিক লেনদেন থেকে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। এবং সুদের সর্বনিম্ন গুনাহ কি, এটা বলতেও তো লজ্জা লাগে আমাদের, তাই না? এত মানে এত মানে একেবারে মানে নিম্নমানের উদাহরণ সুদ খুরদের জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হাদিসে দিয়েছেন। সুদ খাওয়া এটা জেনা না, শুধু এটা নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, মানে ব্যভিচারেরও তো একটা মাত্রা আছে। এটা একেবারে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হেফাজত করুক। আল্লাহ। তাহলে এই সুদ খাওয়া, এটা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে কি করা, যুদ্ধ করা। ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা, অতএব এটা হলো প্রতিদান, আল্লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহ ওয়া রাসূলাহু, যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে যুদ্ধ করে। ইন্নামা জাযাউল্লাযীনা ইউহারিবুনাল্লাহ ওয়া রাসূলাহু, এটা হলো জাযা, যারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ওয়ায়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা, এবং তারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে, ত্রাস, ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে, ত্রাস সৃষ্টি করে, ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এখন তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক একটু স্থিতিশীল, তাই না? কিন্তু এক সময় যারা একটু শহরে বন্দরে ছিলেন, রাজধানীতে ছিলেন, বা জেলা শহরগুলোতে যাদের বাসাবাড়ি, এই যে রাজনৈতিক যখন একটা সমস্যা অবস্থা থাকে, অস্থিতিশীল অবস্থা যখন থাকে, আপনি বের হলে ভয় লাগে, বোম ফোটে, এটা ফোটে, সেটা ফোটে, কত এরকম অভিজ্ঞতা আছে না ঢাকা শহরের অনেক আন্দোলনের। এই যে এখানে ওয়ায়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা, ওয়ায়াসআউনা ফিল আরদি ফাসাদা, তাহলে এই দুনিয়াতে যারা ফাসাদ সৃষ্টি করে, তারা, তার মানে ভয় সৃষ্টি করে, আইয়ুকাত্তালু, তাদের শাস্তি কি, আইয়ুকাত্তালু, তাদেরকে হত্যা করা হবে, আও ইউসাল্লাবু, তাদেরকে শুলে চড়ানো হবে, আও তুকাত্তাআ আইদিহিম, অথবা তাদের হাত কেটে দেওয়া হবে, ওয়া আরজুলুহুম, এবং তাদের পা কেটে দেওয়া হবে, মিন খিলাফিন, বিপরীত দিক থেকে, আও ইউনফাউ মিনাল আরদ, কিংবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, নির্বাসনে তাদেরকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। যালিকা লাহুম খিজিয়ুন ফিদ দুনিয়া, যালিকা লাহুম, এটা হলো তাদের জন্য, খিজিয়ুন, লাঞ্ছনা,
দুনিয়া দুনিয়াতে, ওয়ালাহুম ফিল আখিরা, আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আযীম, তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন আযীম, বড় ধরনের শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে। ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ যারা তওবা করেছে, মিন ক্বাবলি আন তাকদিরু আলাইহিম, ইল্লাল্লাযীনা তাবু, তবে হ্যাঁ ব্যতিক্রম হলো ওই সকল লোক যারা তওবা করেছে, মিন ক্বাবলি আন তাকদিরু আলাইহিম, তোমাদের আয়ত্তাধীন আসার আগে যারা তওবা করে কারেকশন করে নিজেদেরকে ইসলাহ করে নিয়েছে, সংশোধন করে নিয়েছে। অর্থাৎ এই অপরাধ করার পরে অ্যারেস্ট হওয়ার আগে, গ্রেফতার হওয়ার আগে কারা কেউ যদি তওবা করে নেয়, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। ফাআলামু, জেনে রেখো, আন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, এরকম কেউ যদি খাস তওবা করতে পারে, আল্লাহ তাআলা গফুর, আল্লাহ তাআলা পরম রহমান এবং রহিম। ফাআলামু আন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, এই যে আমাদেরকে ডাকছে, সুবহানাল্লাহ, একটু শান্তি পেলেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে ডাকছে, আমাদেরকে ডাকছে, আমরা যারা ঈমান এনেছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা বলেছ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, তোমরা যারা ঈমানদার, শোনো, ইত্তাকুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো, ইত্তাকুল্লাহ, ভয় করো আল্লাহকে, ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, ওয়াবতাগু, আর তোমরা তালাশ করো তার কাছে, আল ওয়াসিলাতা, উপায়। হে ঈমানদারগণ, তোমরা ভয় করো আল্লাহকে, আর তোমরা উসিলা তালাশ করো। উসিলা মানে মাধ্যম, উসিলা মানে কি? মাধ্যম। বাংলা ভাষায় আমরা ব্যবহার করি শব্দটা, এটা যদিও আরবি শব্দ, বাংলা ভাষায় আমরা ব্যবহার করি উসিলা। যেমন আমরা আমাদের পিতা মাতার উসিলায় দুনিয়াতে আসছি, তাই না? আর দুনিয়া, একটা প্রবাদ আছে, আর দুনিয়া বিল ওয়াসাইল বিল ফাদাইল, দুনিয়া চলে উসিলা, ফদিলতে নয়। ফদিলতে চলবে আখেরাতে, দুনিয়া চলবে উসিলা। যেমন আমরা এই বরের সাথে আমরা বর যাত্রী হয়ে গেলাম, তো আমাদের বর হলো একজন, আমরা গেলাম 100 জন সাথে, তাহলে বরের উসিলায় আমরা বরযাত্রী, তাই না? বরের কারণে আমরা ওখানে সম্মানিত, আমরা ওখানে মেহমান। তাহলে বরের উসিলায়, কার উসিলায়? বরের উসিলায় আমরা ওখানে মেহমান। তো ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়াবতাগু, আর তোমরা তালাশ করো, আল ওয়াসি ইলাইহি, তার কাছে, আল ওয়াসিলা, উপায়, উপায় অথবা নৈকট্য, উপায় অথবা নৈকট্য। আর এখানে উসিলা দ্বারা তাফসিরে আসছে সৎকর্ম, তোমরা সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য তালাশ করো, সৎকর্মের মাধ্যমে কি করো? নৈকট্য তালাশ করো। সৎকর্ম, যে কোনো সৎকর্ম, যে কোনো সৎকর্ম। পীরকে উসিলা মনে করে, এটা ঠিক না, এটা ঠিক না। পীর যদি আপনাকে এই সৎ রাস্তা দেখায়, তাহলে এই হাজারো উসিলার এটা একটা উসিলা, এটাই উসিলা, এটা রং। এটা যদি সঠিক পীর হয়, উস্তাদ এটাও তো এক ধরনের পীর, তাই না? উস্তাদ, আপনার শিক্ষক, আপনার গুরুজন, আপনার অফিসের বস, তিনিও একজন পীর। তো এই অর্থে এটা পীর। কিন্তু আমরা তো পীরকে ধরে নিয়েছি দরবার, ওখানে বাৎসরিক মাহফিল হবে, হাদিয়া নিয়ে যেতে হবে, পীর সাহেবের মাশাআল্লাহ ফেটটা হবে অনেক বড়, তিনি হাদিয়া তোহফা নিবেন, তিনি পরিশ্রম করবেন না, তিনি শুধু শুয়ে শুয়ে খাবেন, আর ইয়া বড় মোটা ফ্যাট হয়ে যাবে ওনার। আমাদের পীরের সুরতটা আমাদের চোখের সামনে এরকম ভাসে, তাই না? এটা ইসলাম সমর্থিত না কখনো। আপনি আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবা একরামের মধ্যে এরকম কোন সিলসিলা পেয়েছেন তিনি বসে বসে খেয়েছেন আর ইয়া বড় ফ্যাট করে ফেলেছেন, হাদিয়া তোহফা নিয়েছেন, তারপরে পাগড়ি ধরে তাদেরকে এই বায়াত গ্রহণ করিয়েছেন? এরকম কোন এই দলিল কি আপনি পাবেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাহাবা একরামের জীবন জিন্দেগিতে? নাই। তার মানে এগুলো আমাদের একটা বিজনেস পলিসি, এগুলো আমাদের কি একটা, এটা 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 একটা চমৎকার বিজনেস পলিসি। আমাদের দেশে একটা ভালো ব্যবসা চলে। ওয়াবতাগু ইলাইহিল ওয়াসিলা, তার মানে নেক কর্ম দ্বারা তোমরা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করো, যে কোনো নেক কর্ম। ওয়াজাহিদু ফি সাবিলিহি, তোমরা তার রাস্তা জিহাদ করো। লাআল্লাকুম তুফলিহুন, আশা করা যায় তোমরা সফল কাম হবে।
আশা করা যায় তোমরা কি হবে, সফল কাম হবে। লাআল্লাকুম তুফলিহুন। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে, লাউ আন্না লাহুম, যদি তাদের জন্য থাকতো, মা ফিল আরদি জামিআ, এই দুনিয়াতে যা আছে তা, ওয়া মিসলাহু, অনুরূপ, মাহু, তার সাথে, এই দুনিয়ার যত স্বর্ণ গয়না, দালান কোঠা, বাড়ি গাড়ি, আরো যত সহায় সম্পত্তি, এই সবগুলো যদি কাফেরদের থাকে, অনুরূপ যদি আরো থাকে, তার মানে দ্বিগুণ, লিয়াফতাদু বিহি, তাহলে তারা ফিদিয়ে দিতে চাইবে, মিন আযাবি ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত দিবসে আযাব থেকে বাঁচবার জন্য। মা তুকবিলা মিনহুম, যদি দেও না তাদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে। ওয়ালাহুম আযাবুন আলীম, ওয়ালাহুমা, তাদের জন্য রয়েছে, আযাবুন, শাস্তি, আলীমুন, যন্ত্রণাদায়ক, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم। يريدون, তারা চায়, أن يخرجوا, বের হতে, তারা চাইবে বের হতে, মিনান নারি, জাহান্নাম থেকে। এই যে তারা যে জাহান্নামে ডুববে, তাদের থেকে দুনিয়া এবং দুনিয়ার অনুরূপ মাল সম্পদ যদি তারা এটা থেকে বাঁচবার জন্য দিতে চায়, তারপরও তা গ্রহণ করা হবে না, তারা যাবে জাহান্নামে। এবার জাহান্নামে যাওয়ার পরে ইউরিদুনা, তারা চাইবে, আন ইয়াখরুজু মিনহা, সেখান থেকে তারা বের হয়ে আসতে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, ওমা হুম বিখারিজিনা মিনহা, না, ওখান থেকে বের হয়ে আসার কোনো সিস্টেম নাই। কারণ জাহান্নাম, এটাতে একবার ঢুকলে আর বের হওয়ার কোনো স্কোপ নাই। ওমা হুম বিখারিজিনা মিনহা ওয়ালাহুম আযাবুম মুকিম, কেননা তাদের জন্য রয়েছে আযাবুন, আযাব, মুকিম। ওই যে মুকিম মানে কি, একটা হলো মুসাফির আর একটা হলো মুকিম। যেমন আমি এখন যেখানে আছি, আমি এখানে মুকিম, তার মানে আমার ফরজ নামাজ 4 রাকাত, 4 রাকাতই। কিন্তু আমি আবার কোন এক জায়গায় যদি এখন যাই, আমি যদি রাজশাহী যাই, খুলনা যাই, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার যাই বেড়াতে 1 দিন 2 দিন 3 দিনের জন্য, তাহলে আমরা ওখানে কি মুসাফির হই। মুসাফির মানে কি, টেম্পোরারি। টেম্পোরারি বাসস্থানে আমি যেখানে থাকি, এটা হলো মুসাফির। আর এখানে আমি পার্মানেন্ট, ওখানে আমি কি, মুকিম। তো তাদের জন্য রয়েছে আযাব মুকিম, মানে পার্মানেন্ট শাস্তি, পার্মানেন্ট শাস্তি। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। তাদের জন্য কি রয়েছে, ওয়ালাহুম আযাবুম মুকিম, পার্মানেন্ট শাস্তি তাদের জন্য, স্থায়ী শাস্তি তাদের জন্য রয়েছে। এবার আসেন আরেকটা প্রসঙ্গে, ফৌজদারি বিধিবিধান, তাই না? ওয়াসসারিকু ওয়াসসারিকাতু, চোর যে করে পুরুষ, ওয়াসসারিকাতু, যে চুরি করে নারী, চুরনি, চোর এবং চুরনি। ফাকতাউ, আল্লাহ তাআলা রাষ্ট্রকে আদেশ করেছে, তোমরা কেটে দাও। এটা রাষ্ট্রকে এই দায়িত্বটা দেওয়া হয়েছে, এটা আমাকে নয়, আমাদের কেউ নয়, এই দায়িত্বটা পালন করবে রাষ্ট্র। কারণ কেন রাষ্ট্র পালন করবে, এই আলোচনা আমরা করেছি। কারণ চোর একজন ধরা পড়ছে, এখন আমি সমাজের একজন, আমি যদি ওই চোরের হাত কেটে দিই, তাহলে তো ওই চোরের গোষ্ঠী সব এসে আমার বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দিবে, তাই না? আমি তো তখন চোর থেকে নিজেকে, আমার ছেলে মেয়েকে আমি বাঁচাতে পারবো না, পরিবারকে বাঁচাতে পারবো না। এই জন্য এই দায়িত্বটা কাকে দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রকে। ওয়াসারিকু ওয়াসারিকাতু, চোর পুরুষ, চোর নারী, ফাকতাউ, ও রাষ্ট্র তুমি কেটে দাও, ও রাষ্ট্র তুমি কেটে দাও। তো রাষ্ট্র বলতে কিছু আছে নাকি? রাষ্ট্র কি কোনো রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব আছে? রাষ্ট্র তো আমাকে, আমাদেরকে নিয়ে, তাই না? আমাদেরকে নিয়ে তো রাষ্ট্র, তার মানে এই দায়িত্বটা পালন করতে হবে রাষ্ট্রের হয়ে, আমরা। তার মানে ওই দায়িত্ব পালন করার জায়গা যারা আছে, যারা বিচার বিভাগ, তারা বিচার রায় দিয়ে দিবে, আর যারা এটা শাসন বিভাগ, তারা এটাকে প্রয়োগ করবে। ফাকতাউ, কেটে দাও, আইদিয়াহুমা, উভয়ের হাত, জাযাআন, এটা হলো প্রতিদান স্বরূপ, বিমা কাসাবা, তারা যা কামাই করেছে এটার প্রতিদানে তাদের হাত কেটে দাও। নাকালান, এটা হলো একটা এক্সাম্পল, উদাহরণ, দৃষ্টান্ত, মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। দেখি আপনাদের ইমান টেস্ট। বাংলাদেশে মনে করেন যে, এই যে 2 দিন পরে তো জুলাই মাসের 1 তারিখ, 2026, জুলাই মাসের 1 তারিখে যদি কোনো একজন চোর ধরে, মনে করেন যে অতীতের সব চুরি মাফ করে দিলাম আমরা, জুলাই মাস থেকে যে চুরি করবে, ধরলাম জুলাই মাসের 1 তারিখে একজন চুরি করলো, চোর ধরা পড়লো, এই যদি এটা হাত কেটে দেওয়া হয়, আর এটা যদি লাইভ দেখানো হয় বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোতে, সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া, তাহলে আপনাদের কি বিশ্বাস হয় 2 তারিখ থেকে চুরি, আমার তো মনে হয় 99% কমে যাবে। আপনাদের কি মনে হয় যে 1 তারিখে
দুইটা হাত কাটার কারণে বা একটা হাত কাটার কারণে 2 তারিখ থেকে বাংলাদেশে 99% চুরি উধাও হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, মাশাল্লাহ। 99%, 99% চুরি কি হয়ে যাবে? উধাও হয়ে যাবে। এখন যারা অভাবের কারণে চুরি করবে তারা রাষ্ট্রের কাছে চাইবে যে আমাকে কর্ম দেন, আমি তো আমার কর্ম নেই, তখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাকে কর্ম দেওয়া। আর যারা স্বভাবের চোর তারা চুরি করবে মাঝে মধ্যে, আর ধরা পড়বে ফাকতাউ আইদিয়াহুমা, তাদেরকে ধরে ধরে কি করা হবে? সাইজ করা হবে। তাহলে দেখেন আল্লাহর বিধানটা কত সাইন্টিফিক। আর আল্লাহর এই বিধান না থাকার কারণে এখন কি হচ্ছে? চুরি হচ্ছে। ওই চুরিকে কেন্দ্র করে কত মামলা, কত চুরিদারি, ওই চুরিকে কেন্দ্র করে আরো কত চুরিদারি, তাই না? ওই চুরির মামলাকে দায়ের করতে গিয়ে 9 কে 6, 6 কে 9, আরো কত মিথ্যা, মানে একটা মিথ্যাকে ঢাকার জন্য হাজারো মিথ্যা রচনা হচ্ছে, শুধুমাত্র আল্লাহর এই বিধান আমরা কায়েম না করার কারণে। তাহলে দেখেন আল্লাহর বিধানটা কত সাইন্টিফিক, কত নাফে, আমাদের জন্য কত উপকারী। জাযাআম বিমা কাসাবা নাকালাম মিনাল্লাহ ওয়াল্লাহু আজিজুন হাকীম। আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, হাকীমুন তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়। ফামান তাবা মিন বাদি যুলমিহি, অতএব যে ব্যক্তি তওবা করবে মিন বাদি যুলমিহি, তার জুলুমের পরে। ফামান তাবা মিন বাদি যুলমিহি, অতএব যে ব্যক্তি নিজ সীমালঙ্ঘন মূলক কাজ করার পরে নিজেকে তওবা করে নিবে, ওয়া আসলাহা এবং সংশোধন করে নিবে, ফাইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইয়াতুবু আলাইহি, তার এই তওবা তিনি কি করবেন? কবুল করে নিবেন। ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। মহা ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। দেখেন কোরআনের এই যে বিধানগুলো, আপনার আপনার এই ফৌজদারি বিধান যে কয়টা আছে, একটাও যদি বাস্তবায়ন হয়, একটা ওয়ানলি ওয়ান বিধান যদি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি, চুরিটাই, আর কিছু দরকার নেই, আপনি মিনিমাম চুরিটা যদি বাস্তবায়িত হয়, দেখবেন বাংলাদেশে সিংহভাগ অপরাধ কমে গেল। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহর বিধানের মধ্যে কি বরকত, আপনি চিন্তা করে দেখেছেন? কি বরকত আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন? এজন্য আল্লাহর বিধান যার মধ্যে আছে, যে ফ্যামিলিতে আছে, যে পরিবারে, যে সমাজে আল্লাহর বিধান আছে, ওই ফ্যামিলি, ওই পরিবার শান্তিতে আছে। আর যেখানে আল্লাহর বিধান মানে না, সেখানে শান্তি নাই, অশান্তির দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলছে। যদিও অনেক টাকা পয়সা তাদের আছে, তথাপি অশান্তি আর অশান্তি। কেন? আল্লাহর বিধান সেখানে অ্যাবসেন্ট, আল্লাহর বিধান সেখানে কি অ্যাবসেন্ট, সেজন্য। আলাম তাআলাম আন্নাল্লাহ লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আলাম তাআলাম, নবী আপনি কি জানেন না? আন্নাল্লাহ, যে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ, আসমান এবং জমিনের সব রাজত্ব কার? আল্লাহর। ইউআযযিবু মান ইয়াশা, তিনি শাস্তি দেন যাকে চান তাকে, ওয়া ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, এবং তিনি ক্ষমাও করে দেন যাকে চান তাকে। ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আল্লাহু আর আল্লাহ তাআলা হলেন আলা কুল্লি শাইইন সব জিনিসের উপরে কাদিরুন তিনি হলেন মহাক্ষমতাবান। ইয়া আইয়ুহার রাসূল, হে রাসূল, লা ইয়াহজুনকা, যেন আপনাকে চিন্তিত না করে, আল্লাযীনা ইউসারিউনা ফিল কুফরি, যারা কুফরের দিকে ধাবিত হয়, মিনাল্লাযীনা, তাদের মধ্য থেকে, ক্বালু, যারা বলে, আমান্না বিআফওয়াহিহিম, আমরা তো ঈমান এনেছি, তারা বলে তাদের এই কথা দ্বারা, মানে মুখের দ্বারা, ওয়ালাম তুমিন কুলুবুহুম, অথচ তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। যারা বলে মুখের দ্বারা যে আমরা ইমান এনেছি, অথচ তাদের অন্তর কি করে নাই? ইমান আনে নাই। এদের কুফরের দিকে ধাবিত হওয়া এটা যেন আপনাকে কোনোভাবেই দুঃখিত না করে। ওয়ামিনাল্লাযীনা হাদু, এবং তাদের মধ্য থেকে যারা হয়েছে ইহুদি, সাম্মাউনা লিল কাযিব, তারা মিথ্যা শুনতে বড় অভ্যস্ত। সাম্মাউনা লিকাওমিন আখারিন, রাসূলের কাছে এসে তারা কথা শুনে যায়। সাম্মাউনা লিকাওমিন আখারিন, এবং তারা কথা শুনে লিকাওমিন আখারিন, অপর কওমের জন্য, অপর কওমের জন্য, অর্থাৎ ইহুদিদের একটা গ্রুপ রাসূলের কাছে আসে, রাসূল থেকে সবক নিয়ে যায়, কথাবার্তা শুনে, শুনে গিয়ে যারা রাসূলের কাছে এখনো আসেনি, বাড়িতে আছে, এলাকা আছে, তাদের কাছে গিয়ে তারা বলে, এই যে লাম ইয়াতু, তারা যায় যারা এখনো রাসূলের কাছে আসে না, আপনার কাছে আসে নাই, ওখানে গিয়ে তারা কি বলে? ইউহাররিফুনাল কালিমা, রাসূল যা বলেছে এটাকে তারা তাহরিফ করে ফেলে, পরিবর্তন করে বলে,
চেঞ্জ করে ফেলে, ইউহাররিফুনাল কালিমা, তারা কালিমাকে পরিবর্তন করে, মিন বাদি মাওয়াদিহি, তার জায়গা থেকে, ইয়াকুলুনা, তারা বলে, ইন উতিতুম হাদা। একবার এই ঘটনাটা তো আপনাদেরকে আগে বলেছিলাম কিনা, যদি না বলি তাহলে তো আপনারা বুঝবেন না। ইহুদিদের কিছু মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কলহ বিবাদ সংক্রান্ত মামলায় তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদালতে মামলা রুজু করলো। ঘটনাটা হলো, খায়বারে এলাকায় দুইজন বিবাহিত নরনারী জানা করেছে, ব্যভিচার করেছে খায়বার এলাকায়। একটু মনে রাখেন, খায়বার এলাকায় দুইজন নর এবং নারী তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হলো। এখন তারা তো তাওরাত অনুসরণ করে, মুসা আলাহিস সাল্লামের গ্রন্থ তাওরাত। এখন তাওরাতের শাস্তি ছিল পাথর মেরে হত্যা করা। তো তারা রাসূলের কাছে এই এই মামলাটা নিয়ে আসলো যে আমাদের মধ্যে তো এরকম আছে, এখন মানে দুইজনে অপরাধ করেছে, ব্যভিচার করেছে, এখন আমাদের কাছে তাওরাতের বিধান তো রজম করা, এখন আপনার শরীয়তে কি আছে? আপনার শরীয়ত যদি সহজ হয়, এর চেয়ে তারা চেয়েছিল এই পাথর মেরে হত্যা না করে তাদেরকে জাস্ট চাবুক মারা। তারা মনে মনে চাচ্ছিল তাদেরকে চাবুক মারার কোনো ফরমান রাসূল তাদেরকে দিবেন, কোনো আদেশ দিবেন, যেহেতু এটা করেছে একটু হালকা নেওয়া, হালকা ভাবে নেওয়ার জন্য তাদের কামনা ছিল। এই জন্য তারা একটা গ্রুপ, বিশাল একটা গ্রুপ রাসূলের কাছে পাঠিয়েছে। পাঠানোর পরে বলেছে, যদি রাসূল এই চাবুক মারা বা হালকা বা মুখে কালি দিয়ে শাস্তি দেওয়া বা সামান্য লঘু শাস্তির বিধান যদি রাসূল দেয়, ফাখুদুহু, তোমরা এটাকে গ্রহণ করো। এই যে দেখেন, লঘু শাস্তির বিধান যদি রাসূল তোমাদেরকে বলে, তাহলে ফাখুদুহু, এটাকে গ্রহণ করো। ওয়াইল্লাম তুতাউহু, আর যদি রাসূল তোমাদেরকে সেই ওই যে রজম করার কথাই বলে, তাওরাতের কথা, আর এই তাওরাতের কথাই যদি কোরআনের কথা হয়ে যায়, তাহলে ফাহদারু, এটাকে তোমরা অ্যাভয়েড করে চলে আসবে। এই কথা নিয়ে তারা রাসূলের কাছে গেল। কিন্তু রাসূল তো ওই তাওরাতের কথাটাই কোরআনের কথা, মানে এই জায়গায় কমন, তাওরাতের বিধান যা, কোরআনের বিধানও কি তা। সেটা কি, বিবাহিত নরনারী যদি এরকম অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে কি করতে হবে? পাথর মেরে রজম, রজম বা পাথর মেরে কি করতে হবে? তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে। এটাই তাদেরকে শুনিয়ে দিলেন। তখন তাদের আর ভালো লাগলো না। ওয়ামান ইউরিদিল্লাহু ফিতনাতাহু, আর আল্লাহ তাআলা যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, ফালান তামলিকা লাহু মিনাল্লাহি শাইআ, তার জন্য আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচানোর কেউ নাই। উলাইকা আল্লাযীনা লাম ইউরিদিল্লাহু আন ইউতাহহিরা কুলুবাহুম, উলাইকা, এরা হলো এমন সব মানুষ, আল্লাযীনা লাম ইউরিদিল্লাহ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ চান না, আন ইউতাহহিরা কুলুবাহুম, তাদের অন্তরটাকে পরিশুদ্ধ করতে আল্লাহ তাআলা চান না। লাহুম ফিদ দুনিয়া খিজুম, দুনিয়াতে তাদের জন্য আছে লাঞ্ছনা, ওয়া লাহুম ফিল আখিরাহ, আর আখিরাতে তাদের জন্য আছে আযাবুন আযীম, বড় ধরনের শাস্তি তাদের জন্য আখিরাতে আছে। সাম্মাউনা লিল কাযিব, সাম্মাউনা লিল কাযিব, তারা মিথ্যা শুনতে অভ্যস্ত। সাম্মাউনা লিল কাযিবি আকালুনা লিস-সুহতি, ইহুদিগণ সাম্মাউনা লিল কাযিবি, তারা মিথ্যা শুনতে বড়ই অভ্যস্ত। আকালুনা লিস-সুহতি, এবং তারা আকালুনা লিস-সুহতি, এবং তারা হারাম খেতে, হারাম খেতেও তারা কি বড় অভ্যস্ত। সুদের এই প্রচলনটা তাও এই ইহুদিদের মধ্যে ছিল অনেক বেশি। তাহলে তারা মিথ্যা শুনতে খুব পটু। আকালুনা লিস-সুহতি, অন্যায় ভাবে মাল খেতেও তারা বেশ পটু। ফাইন জাউকা, অতঃপর যদি তারা আপনার কাছে আসে, ফাহকুম বাইনাহুম, আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন, আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। আও আ'রিদ আনহুম, আর যদি তারা আপনার ফয়সালা না মানে, আও আ'রিদ আনহুম, তাহলে আপনি তাদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ওয়া ইন তু'রিদ আনহুম, আর যদি আপনি তাদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন, ফালা ইয়াদুরুকা শাইআ, তাহলে তারা আপনার কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। ওয়া ইন হাকামতা, আর যদি আপনি ফয়সালা করেন, ফাহকুম, আপনি ফয়সালা করে দেন, বাইনাহুম, তাদের মাঝে, বিল কিসতি, ইনসাফের সাথে। আপনি তাদের মাঝে কি করে দেন? ফয়সালা করে দেন ইনসাফের সাথে। ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইউহিব্বু, তিনি পছন্দ করেন, আল মুকসিতিন, যারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কি করেন? পছন্দ করেন। ওয়া কাইফা ইউহাক্কিমুনাক, ওয়া কাইফা, আর কিভাবে, ইউহাক্কিমুনাকা, তারা আপনাকে বিচারক মানবে, তারা কিভাবে কি করে আপনাকে বিচারক মানবে, তারা আপনাকে কি করে বিচারক মানবে। ওয়া কাইফা ইউহাক্কিমুনাক,
وكيف يحكمون وكيف يحكمونك কিভাবে তারা আপনাকে বিচারক মানবে وكيف يحكمونك وعندهم التوراة অথচ তাদের কাছে তো আছে তাওরাত তাদের কাছে আছে কি তাওরাত তো কিভাবে তারা আপনাকে বিচারক মানবে তারা তো কোনোভাবেই বিচারক মানতে পারবে না ওয়াকাইফা ইউহাক্কিমুনাক ওয়াকাইফা ইউহাক্কিমুনাক তারা কিভাবে আপনাকে বিচারক মানবে ওয়া ইনদাহুমুত তাওরাত তাদের কাছে তো আছে তাওরাত তাদের কাছে কি আছে তাওরাত ফিহা হুকমুল্লাহ যে তাওরাতের মধ্যে আছে কি আল্লাহ তাআলার হুকুম সুম্মা ইয়াতাওয়াল্লাউনা মিন বাদি যালিক অতঃপর তারা এই তাওরাতের হুকুম তাদের কাছে থাকার পরেও তারা এটা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল ওয়ামা উলাইকা বিল মুমিনিন এরা কখনো ঈমানদার হতে পারে না তারা কখনো মুমিন নয় প্রকৃতপক্ষে ইন্না আনজালনাত তাওরাতা নিশ্চয় আমরা তাওরাত নাযিল করেছি ফিহা হুদাম ওয়া নূর এই তাওরাতের মধ্যে আছে কি হেদায়েত এবং নূর আপনাদের এই যে এমসিকিউ কোশ্চেন যে তাওরাতের মধ্যে কি ছিল হেদায়েত এবং নূর এই যে হুদা ওয়া নূর তাওরাতের মধ্যে আছে কি হুদা ওয়া নূর হিদায়াত এবং আলো ইয়াহকুমু বিহান নাবিয়্যুনা পূর্ববর্তী সকল নবীরা ফয়সালা দিয়েছেন বিহা এই তাওরাত দ্বারা আল্লাযীনা আসলামু যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে লিল্লাযীনা হাদু তাদের মধ্যে যারা ইহুদি হয়েছে ওয়ার রাব্বানিয়ুন এবং আল্লাহওয়ালা যারা তারা ওয়াল আহবার এবং জ্ঞানে পণ্ডিত যারা তারাও এই তাওরাত অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেছে বিমাস্তুহফিজু মিন কিতাবিল্লাহ তাদেরকে তো আল্লাহর এই তাওরাতের আল্লাহর এই কিতাবের সংরক্ষক বানানো হয়েছিল ওয়াকানু আলাইহি শুহাদা আর এর উপরে তারা ছিল নিজেরাই সাক্ষী ফালা তাখশাবুন নাস অতএব তোমরা মানুষদেরকে ভয় পাবে না ওয়াখশাউনি বরং আমাকে ভয় করো ওয়ালা তাশতারু বিআয়াতি তামানান কালিলা সামান্য মূল্যে অল্প মূল্যে আমার আয়াতগুলোকে তোমরা বিক্রি করে দিবে না সামান্য মূল্য অল্প মূল্য দ্বারা কি বৈষয়িক লাভে দুনিয়ার লাভে কোরআনের কথাগুলোকে গোপন করবে না এটা হলো সেটা কোরআনের কথা গোপন করে দুনিয়া লাভের পিছনে দৌড়াবে না তার মানে এই দুনিয়ার লাভটা এটা হলো সামানান কালিলা সামানান কালিলা দুনিয়ার লাভ আখেরাতের লাভের তুলনায় এটা কি স্বল্প মূল্য তো এই অল্প বেশি মূল্যের বিনিময়ে তোমরা অল্প মূল্য নিও না তার মানে আখিরাত বিসর্জন দিয়ে আমার আয়াতকে সামনে নিয়ে তোমরা স্বল্প মূল্য গ্রহণ করবে না ওয়ামাল্লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাজিল করা ফয়সালা অনুযায়ী বিচার না করবে ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন এরা হলো কাফের এরা কি কাফের ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন এরা হলো কাফের আপনাদের একটা এমসিকিউ থাকবে আল্লাহ তাআলার নাজিল করা বিধান অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না যারা বিচার ফায়সালা করে না তারা কি কাফের তারা ফাসিক এই যে এরা জালেম এই তিনটা তারা কাফের তারা জালেম তারা ফাসিক এই কাছাকাছি আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা এখানে বলছেন ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ আর যে বা যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করবে ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন এরা হলো কাফের এরা হলো কি কাফের এরা হলো ফাসিক এরা হলো জালেম ওয়া কাতাবনা আলাইহিম আর আমি লিখে দিয়েছি তাদের উপর ফিহা এর মধ্যে যে আন্নান নাফসা বিন নাফসি নফসের বিনিময়ে নফস নফসের বিনিময়ে কি নফস ওয়াল আইনা বিল আইনি চোখের বিনিময়ে চোখ ওয়াল আনফা বিল আনফি নাকের বিনিময়ে নাক ওয়াল উযুনা বিল উযুনি কানের বিনিময়ে কান ওয়াসিন্না বিস সিন্নি দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এগুলো আল্লাহ তাআলার বিধান এগুলো আল্লাহ তাআলার কি বিধান একটা অঙ্গের বিনিময়ে সেম আরেকটা অঙ্গ ওয়াল জুরুহা কিসাস এবং জখমের বদলে রক্তের বদলে রক্ত
কিসাস, কিসাসের বদলে কিসাস, আঘাতের বদলে আঘাত। ফামান তাসাদ্দাকা বিহি, অতএব যে ব্যক্তি এটাকে মাফ করে দিবে, ফামান তাসাদ্দাকা বিহি, এই বদলা নেওয়াটা যে ক্ষমা করে দিবে, ফাহুয়া কাফারাতুল লাহু, এটা যে বদলাটা ক্ষমা করে দিবে এটা হবে তার জন্য একটা কাফফারা। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, অতএব যে বা যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা না করবে, ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরা হলো জালেম। এই আয়াতে আমরা কি পেলাম? এরা কি জালেম। ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন। وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ওয়াকাফাইনা, আর আমি পাঠিয়েছিলাম, আলা আথারিহিম, তাদের পরে, মানে নবীদের পরে আমি পাঠিয়েছিলাম ঈসা ইবনে মারিয়াম, ঈসা ইবনে মারিয়ামকে, ঈসা ইবনে মারিয়ামকে আমি পাঠিয়েছি মুসাদ্দিকান, সত্যায়নকারী রূপে, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি, লিমা, তার বাইনা ইয়াদাইহি, যা তার সামনে আছে, মিনাত তাওরাত, অর্থাৎ আমি ঈসা ইবনে মারিয়ামকে পাঠিয়েছিলাম ওই নবীদের পরে, আর ঈসা ইবনে মারিয়াম তিনি হলেন সত্যায়নকারী, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত, তার সামনে যে তাওরাত আছে ওই তাওরাতের বিধানের। ওয়া আতাইনাহুল ইনজিল, আর আমি তাকে দান করেছি ইনজিল, ইনজিলের মধ্যে আছে ফিহি, আছে হুদাও ওয়া নূর, হেদায়েত এবং নূর। তাহলে তাওরাতের মধ্যেও আছে হেদায়েত, আলো, আর ইনজিলের মধ্যেও কি আছে? হেদায়েত এবং আলো। প্রশ্ন, তাওরাত এবং ইনজিলে কি ছিল? উত্তর হবে হেদায়েত এবং আলো। ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين, ومصدقا, এবং সত্যায়নকারী হিসাবে, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাত তাওরাত, তার কাছে, অর্থাৎ ঈসা, ঈসা হলেন সত্যায়নকারী তার কাছে প্রেজেন্ট যে তাওরাত আছে ওই তাওরাতের, ওয়াহুদা, আর এটা হলো হেদায়েত, ওয়া মাউইজা, এবং এটা হলো উপদেশ, লিল মুত্তাকিন, যারা মুত্তাকি তাদের জন্য, ওয়ালিয়াহকুম, আর ফায়সালা করা উচিত, আহলুল ইনজিল, যারা ইনজিল ওয়ালা, অর্থাৎ যারা ইনজিল পেয়েছে, যারা ইনজিলের অনুসারী, তাদের ফায়সালা করা উচিত, বিমা আনজালাল্লাহু ফি, আল্লাহ তাআলা এই ইনজিলের মধ্যে যা নাজিল করেছেন সে আলোকে, ইনজিল ওয়ালাদের ইনজিল অনুযায়ী ফায়সালা করা উচিত, ইনজিল ওয়ালাদের ইনজিল অনুযায়ী ফায়সালা করা উচিত। ওয়ালিয়াহকুম আহলুল ইনজিল বিমা আনজালাল্লাহু ফি, ইনজিল ওয়ালারা ইনজিল অনুযায়ী ফয়সালা করা উচিত। ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহ, যে বা যারা আল্লাহর নাজিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার না করবে, ছুরির হাত না কাটবে, তারপরে বেবিচারের রজম না করবে, 100 দোররা না মারবে, মদ খেলে 80 দোররা না মারবে, অপবাদ দিলে 80 দোররা না মারবে, এই এই বিধানগুলো যারা প্রয়োগ না করবে, ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন, এদের মুখে দাড়ি থাকলেও এরা ফাসিক, এরা নামাজ পড়লেও এরা ফাসিক, এরা হজে গেলেও ফাউলাইকা হুমুজ জালিমুন, এরা জালেম, এরা যাকাত দিলেও ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন, এরা কাফের। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। চিন্তা করে দেখেছেন কত বড় কঠিন কঠিন কথা। ওয়ানজালনা, আর হে নবী নিশ্চয় আমরা নাজিল করেছি, ইলাইকা, আপনার কাছে, আল কিতাবা, এই কিতাবটাকে, বিল হাক্কি, যথাযথভাবে, মুসাদ্দিকান, যেই কিতাবটা হলো সত্যায়নকারী, যেই কিতাবটা কি সত্যায়নকারী, লিমা বাইনা ইয়াদাইহি মিনাল কিতাব, তার কাছে পূর্ববর্তী যে কিতাব আছে ওই কিতাবের, এটা হলো কি সত্যায়নকারী, ওয়া মুহাইমিনা, এবং এটা হলো সংরক্ষক, ওয়া মুহাইমিনা, এটা হলো সংরক্ষক, আলাইহি, এর উপর, ফাহকুম বাইনাহুম, অতএব আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন, ফাহকুম বাইনাহুম বিমা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন সে অনুযায়ী আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াআহুম, আর আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, আম্মা জাআকা মিনাল হাক্কি, আন থেকে, মা জাআকা, আপনার কাছে এসেছে, মিনাল হাক্কি, সত্য, আপনার কাছে সত্য আসার পরে আপনি আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না।
আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। লিকুল্লিন জাআলনা মিনকুম শিরআতাও ওয়া মিনহাজা, কেননা লিকুল্লিন জাআলনা, প্রত্যেক কওমের জন্যই আমি তোমাদের মধ্য থেকে বানিয়ে দিয়েছি শিরআতান, একটা শরীয়ত, ওয়া মিনহাজা, এবং পদ্ধতি। প্রত্যেক কওমের জন্য আমি পদ্ধতি দিয়েছি, শরীয়ত দিয়েছি। ওয়ালাউ শা আল্লাহ, যদি আল্লাহ তাআলা চাইতেন, লাজআলাকুম, অবশ্যই তোমাদেরকে বানাতেন, উম্মাতাও ওয়াহিদা, একটি মাত্র জাতি, ওয়ালাকিন লিয়াবলুয়াকুম, যেন তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন, ফীমা আতাকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সে ব্যাপারে। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, অতএব তোমরা ভালো ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। ফাস্তাবিকুল খায়রাত, তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। ইলাল্লাহি মারজিউকুম জামিআ, আল্লাহর দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। ফায়ুনাব্বিউকুম, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, বিমা কুনতুম ফীহি তাখতালিফুন, ওই বিষয়ে, যে বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করেছিলেন। ওয়া আনিহকুম বাইনাহুম বিমা আনজালাল্লাহ, আমি আরো আদেশ করেছি যে আনিহকুম বাইনাহুম, হে নবী আপনি তাদের মাঝে ফয়সালা করে দেন, বিমা আনজালাল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন সে আলোকে। ওয়ালা তাত্তাবি আহওয়াহুম, আর আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, খেয়াল খুশির অনুসরণ করবেন না। ওয়াহযারহুম, তাদের ব্যাপারে আপনি সতর্কতা অবলম্বন করুন, সতর্ক হন। আইয়ুফতিনুকা, যেন তারা আপনাকে ফিতনার মধ্যে না ফেলে দেয়। আম বা'দি মা আনজালাল্লাহু ইলাইক, আম বা'দি মা আনজালাল্লাহু ইলাইক, যা আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি নাজিল করেছেন তা থেকে যেন তারা কোনোভাবে আপনাকে কোনো ফিতনার মধ্যে ফেলে দিতে না পারে। ফাইন তাওয়াল্লাও, আল্লাহ তাআলা যা নাজিল করেছেন এখান থেকে যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, ফালাম, হে নবী তাহলে আপনি জেনে রাখুন, আন্নামা ইউরিদুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন, আইয়ুসিবাহুম, যে আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন যে তাদেরকে, আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন তাদেরকে বিপদ আপদ দিতে, বিবাদি যুনুবিহিম, তাদের পাপের কারণে, তাদের পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা চাচ্ছেন তাদের কোনো বিপদ আপদ দিতে। ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাস, আর মানুষের মধ্য থেকে অধিকাংশই, লাফাসিকুন, তারা ফাসিক, মানুষের মধ্য থেকে অধিকাংশই হলো কি, ওয়া ইন্না কাসীরাম মিনান নাসি লাফাসিকুন, মানুষের মধ্য থেকে অধিকাংশই হলো ফাসিক। আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন, ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون। আপা হুকমাল জাহিলিয়া, জাহিলি যুগের কোন ফয়সালা ইয়াবগুনা, তারা কি চায়? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বলছেন, এই, তারা কি জাহিলি যুগের কোন বিধিবিধান চায়? জাহালাত তারা চায়? অজ্ঞতা কি তারা চায়? ওয়ামান আহসানু মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম কে আছে? হুকমান, হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে, আল্লাহ অপেক্ষা হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুন্দর আর কে আছে? লিকাউমিন ইউকিনুন, লিকাউমিন ইউকিনুন, যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী, নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, তাদের জন্য সুন্দর বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে আছে? তার মানে আর কেউ নাই। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আফা হুকমাল জাহিলিয়াতি ইয়াবগুন ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি হুকমান লিকাউমিন ইউকিনুন, তারা কি জাহিলি যুগের বিধিবিধান চাচ্ছে? ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহি হুকমা, আল্লাহর চেয়ে উত্তম কে আছে হুকুম দেওয়ার ক্ষেত্রে? লিকাউমিন ইউকিনুন, যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী তাদের জন্য, তার মানে আমাদের জন্য। আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলার চেয়ে উত্তম ভাবে আর কেউ কোনো বিধান দেওয়ার নাই। জি আলহামদুলিল্লাহ, কয়েকটা প্রশ্ন ছিল, দেখি দুই চার মিনিট আরো সময় আছে। 6 মাসের কোর্সে ভর্তি হওয়া যাবে? হ্যাঁ, এখনো ভর্তি আছে। আমরা গতকাল তো মাত্র শুরু করেছি, উদ্বোধনী ক্লাস হয়ে গেল। আগামী বৃহস্পতিবার ইনশাল্লাহ 2রা জুলাই 1 নম্বর ক্লাস শুরু হবে।
ফার্স্ট ক্লাস আগামী বৃহস্পতিবার বাদ এশা ইনশাল্লাহ। এখনো ভর্তি হতে চাইলে ভর্তি হতে পারবেন ইনশাল্লাহ। মদ নাকি মাদক, না কথাটি কি যথার্থ? মদ মাদক একই তো, হ্যাঁ। মদ মাদক, জি আলহামদুলিল্লাহ। আবার কি রাষ্ট্রীয়ভাবে আবার কিছু জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে তাহলে প্রচলিত এই ঘটনা পৃথিবীর সব হত্যার পাপ কি কাবিলের আমল নামায় জমাবে, এটা কি সত্য? এটা ঠিক। এটা লোক মুখে শোনা যায়, আমিও শুনেছি, আমার কাছে এটার প্রমাণ নাই। এই জন্য আমি বলতে পারছি না যে কাবিল যে হত্যা করেছে, এই হত্যার পৃথিবীতে যতদিন হত্যা চলতে থাকবে এই হত্যার একটা পার্সেন্টেজ, গুনাহের একটা পার্সেন্টেজ এই কাবিলের আমলনামায় যেতে থাকবে, এরকম একটা কথা প্রচলিত আছে, লোকমুখে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু এটার দলিল আমার কাছে জানা নাই, এই জন্য দুঃখিত, আমি বলতে পারলাম না। জি আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আর একটি ক্লাস আছে, রিভিশন ক্লাস, আগামী বুধবার বাদ মাগরিব ইনশাআল্লাহ, কালকে মঙ্গলবার পরের দিন, এবং আগামী জুমাবার 3রা জুলাই সকাল 6টা থেকে সকাল 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত। 3রা জুলাই ফজরের নামাজ থেকে 1 ঘন্টা এই ষষ্ঠ পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। একটু প্রস্তুতি নেন, একটু অনুবাদগুলো একটু ভালো করে পড়েন। অনুবাদগুলো যখন পড়তে থাকবেন তখন দেখা যাবে ওই যে ক্লাসে যে কথাবার্তা গুলো বলেছি এগুলো আপনার অটোমেটিক্যালি মনে আসবে, যে এই জায়গায় কথাগুলো বলেছি, এটা পরীক্ষিত। এই জন্য একটু চেষ্টা করতে থাকেন, একটু রিভিশন দিতে থাকেন, ইনশাল্লাহ ভালো করতে পারবেন। আমরা চাই আপনারা অনেকে পুরস্কার পান। আগামী জুমাবারের এই কুইজের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকুন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। জি 3রা জুলাই জুমাবার বাদ ফজর সকাল 6টা থেকে 7টা পর্যন্ত 1 ঘন্টা পরীক্ষা হবে ইনশাআল্লাহ। জি আজকের মতো আমরা তাহলে শেষ করলাম। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.